જો વાત કરવામાં આવે તો હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે, જન્મદિનનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે, જેમની આતુરતાથી લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેવા વડાપ્રધાન હાલ પહોંચી ચૂક્યા છે, લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। ખુલ્લી જીપમાં બેસીને વડાપ્રધાન મોદી લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। જે રીતે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, 1000 મહિલાઓ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવી રહી છે। જીપની આગળ મહિલાઓ જોવા મળી રહી છે। તો જે રીતે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, જીપની આગળ 1000 મહિલાઓ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવી રહી છે। તો વડાપ્રધાન હાલ અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। જેમની આતુરતાથી લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેવા વડાપ્રધાન હાલ તેમની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। ખુલ્લી જીપમાં બેસીને લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે જીપની આગળ 1000 મહિલાઓ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવી રહી છે। तो लेप्रसी मैदान पर पहुंचा वडाप्रधान मोदी। हाल तेवो अभिवादन झीली रह्या छे। लोको भारत माता की जयना नारा लगावी रह्या छे। अभिवादन करिए। साहेब ने हिंदुस्तान सर्वाधिक लोकप्रिय वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब आ समग्र पंडालनी अंदर नागरिकोनी वच्चे उपस्थित थई रह्या छे। आपणे सौ आपणा स्थान पर उभा रहीने एमનું સ્વાગત કરીએ, એમનું અભિવાદન કરીએ। નગરજનો અને સમગ્ર પંડાલમાં રહેલા અગ્રગણ્ય નાગરિકોની વચ્ચે આપણા પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। આપ સૌને તેઓ અભિવાદન પણ કરે છે। आप સૌએ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા રહી એમનું સ્વાગત ઝીલીએ અને આપ સૌ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું આપના સ્થાન ઉપર ઊભા રહીને હાથ ઊંચો કરીને એમને આવકારીએ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપણે સૌ હાથ ઊંચા કરીને એમને અભિવાદન ઝીલીએ, એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ। समग्र नगरजनों वच्चे मोदी भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
भारत माता की जय। તો લેપ્રસી મેદાન પર વડાપ્રધાન મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે। સભા સ્થળે મોદી પહોંચ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે ખુલ્લી જીપની આગળ 1000 મહિલાઓ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવી રહી છે। ત્યારે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન વડોદરામાં લેપ્રસી મેદાન પર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે। જેમની આતુરતાથી રાહ લોકો જોઈ રહ્યા હતા તેવા વડાપ્રધાન મોદી हाल सभा स्थले पहुंची चुक्या छे। सीएम अने पाटील पण तेमनी साथे उपस्थित छे। खुली जीप में बेसीने वडाप्रधान मोदी हाल अभिवादन झीली रह्या छे। लोकोमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। मोटी संख्यामां जनमेदनी मैदानमां उमटी पड़ी छे त्यारे हाल अभिवादन झीली रह्या छे। तो सभा स्थळे मोदी पहुंची चुक्या छे। मोटी संख्यामां जनमेदनी पण जोवा मळी रही छे त्यारे अभिवादन झीली रह्या छे। खुल्ली जीपमां बेसीने मुख्यमंत्री साथे जोवा मळी रह्या छे अने अभिवादन झीली रह्या छे। लोको भारत माता की जयना नारा लगावी रह्या छे। तो खुली जीप में बेसीने 1.25 किलोमीटर फेरीने लोकोनु अभिवादन झीली रह्या छे। तो मोटी संख्या में जनमेदनी जोवा मळी रही छे। लोको जेमनी आतुरताथी राह जोई रह्या हता तेवा वडाप्रधान मोदी हाल सभा स्थळे पहोंच्या छे अने अभिवादन झीली रह्या छे। वडाप्रधान मोदी साथे सीआर पाटील अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित छे अने तेओ अभिवादन झीली रह्या छे। लोकोमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। महत्वनुं छे के खुली जीपनी आगळ 1000 महिलाओ भारत माता की जयना नारा लगावी रही छे। तो थोड़ी ज वारमां सभाने संबोधशे वडाप्रधान मोदी त्यारे हाल लोकोमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। तो सभा स्थल पर वडाप्रधान मोदी पहोंची चुक्या छे। खुली जीपमां बेसीने 1.25 किलोमीटरना अंतरमां लोकोनुं अभिवादन झीली रह्या छे। तो वडाप्रधान मोदी साथे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अने सीआर पाटील पण उपस्थित छे। हाल मोटी संख्यामां जनमेदनीने संबोधन करी रह्या छे। महत्वनुं छे के खुली जीपमां बेसीने वडाप्रधान मोदी 1.25 किलोमीटरना अंतरे फरीने लोकोनुं अभिवादन झीली रह्या छे। खुली जीपनी आगळ 1000 महिलाओ भारत माता की जयना नारा लगावी रही छे। लोकोमां हाल खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। जे रीते लोको आतुरताथी राह जोई रह्या हता वडाप्रधान मोदीनी, लगभग 5 लाख करता पण वधारे संख्यामां लोको सभा स्थळ पर उपस्थित छे। तो थोड़ी ज वारमां सभाने संबोधन करशे वडाप्रधान। जे रीते टीवी स्क्रीन पर आप जोई शको छो मोटी संख्यामां लोको जोवा मळी रह्या छे त्यारे हाल वडाप्रधान मोदी लोकोनुं अभिवादन झीली रह्या छे। मोटी संख्यामां लोको भारत माता की जयना नाराओ लगावी रह्या छे।
તો લેપ્રસી મેદાન પર મોદી પહોંચ્યા. મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. સભા સ્થળે મોદી પહોંચ્યા છે ત્યારે સીએમ અને પાટીલ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત છે. પાંચસોથી વધુ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ મેદાન પર પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાનની ઝલક માટે વિદ્યાર્થીઓ પહોંચ્યા છે ત્યારે વડોદરામાં ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન તો જે રીતે હાલ મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી છે. એવા આપણા સૌના ગૌરવ સમાન દેશના યશસ્વી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સૌના સ્નેહ સત્કારને ઝીલતા ઝીલતા આપણી વચ્ચે આગમન થઈ ચૂક્યું છે. મા ભારતીની સેવામાં રત એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને આવકારતા આજે પ્રત્યેક ની છાતી ગજગજ ફૂલી રહી છે. સૌ અંતરના ઉમળકાથી ઉત્સાહ સાથે ભારત માતાના જયઘોષ સાથે મા ભારતીના પરમ ભક્ત એવા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને આવકારી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. આપણી પ્રતીક્ષાનો અંત હવે ટૂંક જ સમયમાં થોડીક જ ક્ષણોમાં આ મંચ ઉપર આગમન થશે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું. આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ આપનું સ્થાન ઝડપથી ગ્રહણ કરી લેશો. કાર્યક્રમની શિસ્ત અને ગરિમાને ધ્યાનમાં રાખીને આપને વિનંતી આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. આપણી વચ્ચે આજે આ મંચ ઉપર માનવંતા મહાનુભાવો બિરાજમાન છે. માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી, ગુજરાત રાજ્યના સર્વે માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ સહિત મંચસ્થ મહાનુભાવોનું પણ સ્વાગત અને આપ સૌને વિનંતી ઝડપથી આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. જેમના જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એ પ્રજાજનોના સેવા માટે જેમણે સમર્પિત કરી છે એવા પ્રખર વિકાસ પુરુષ, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી, વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ગુજરાતની ધરતી પર આગમન હોય ત્યારે સૌનો ઉત્સાહ સમાતો ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. આપણે સૌએ સહર્ષ સ્વાગત કર્યું, આદર સાથે અને ભારત માતાના જયઘોષ સાથે સ્વાગત કર્યું અને હવે આપ સૌને વિનંતી કરીએ છીએ ઝડપથી આપના સ્થાન પર બેસી જશો, આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત વિવિધ વિકાસ કામોની ભેટ લઈને આપણી વચ્ચે આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવી રહ્યા છે.
સાથે જ પધારશે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. ગુજરાત રાજ્ય પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ અને નવસારીના માન્ય સાંસદ શ્રી CR પાટીલનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશનો અવિરત વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને એમાંય આપણું ગુજરાત તો હર હંમેશ વિકાસના નીત નવા આયામો સર કરતું રહ્યું છે. ત્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે અને હાલના પ્રધાનમંત્રી તરીકે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને વિકાસના ફાસ્ટ ટ્રેક ઉપર ગતિ કરવા માટે હંમેશા પ્રેરણા આપી છે, પ્રયાસો કર્યા છે અને જનજનના વિકાસની પ્રતિબદ્ધતા વિકાસના કાર્યો દ્વારા હંમેશા પ્રતિધ્વનિત થઈ છે. છેવાડાના માનવી સુધી પ્રગતિના વિકાસના મીઠા ફળ પહોંચ્યા છે અને સુશાસનનો આ સેવા યજ્ઞ અવિરત ચાલુ જ છે. ગુજરાતના જન સુધી વિકાસની મહામૂલી ભેટ લઈને ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત પ્રત્યેક ગુજરાતીનું ગૌરવ વધારવા માટે આજે આપણી વચ્ચે ગુજરાતનું ગૌરવ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારી રહ્યા છે. આપણી વચ્ચે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું આગમન થઈ રહ્યું છે. આવો જોરદાર તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી. જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે, પરંતુ આપના જેવા સુપુત્ર પામીને જન્મદાત્રી માતા હીરાબા અને જન્મભૂમિ ભારત માતા સ્વયંને ગૌરવાન્વિત અનુભવી રહ્યા છે. ગુજરાતની ધરતી પર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું. દેશના યશસ્વી, ઓજસ્વી, તેજસ્વી, તપસ્વી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સંસ્કાર નગરી વડોદરામાં ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે જ આવકારીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી CR પાટીલ, માનનીય મંત્રીશ્રીઓ સહિત સન્માનિત મંચનું સ્વાગત. અત્રે ઉપસ્થિત આપ સૌનું પણ સ્વાગત અને કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા સૌ દર્શકોનું સ્વાગત. નમસ્કાર. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન અંતર્ગત રૂપિયા 21,000 કરોડથી વધુના વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે આપણી વચ્ચે પધારેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. વૈશ્વિકમ સત્વ સંપન્નમ જાગૃતમ રાષ્ટ્ર સેવકમ ભારતે ભારતે ભવ્યમ કુર્વન વિજયતે રતામ. આવો વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું. સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય સાંસદ તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલને
કે આપ બંને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો. સ્મૃતિ ચિહ્ન દ્વારા સ્વાગત. મંચ પર બિરાજમાન સૌ મહાનુભાવોને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ સાથે મળીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશો. માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવુસિંહજી ચૌહાણ, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, આપણા વડોદરાનું આગવું ગૌરવ એવા માનનીય મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી અને ખાસ નારી શક્તિને સશક્ત કરવા માટે જે કાર્યરત છે એવા ગુજરાત રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી મનીષાબેન વકીલ, સાથે જ સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમાર, શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, જેઠાભાઈ ભરવાડ, શ્રી બ્રિજેશકુમાર મેરજા, શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી નિમિષાબેન સુથાર અને શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા. મહેસૂલ મંત્રીશ્રી દ્વારા પારંપરિક રીતે સ્વાગત, ધન્યવાદ. અને હવે વડોદરાના માનનીય મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા અને અહીંના માનનીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનાબેન ભટ્ટ સહિત સૌ સાંસદશ્રીઓને વિનંતી કે ઝડપથી આપ પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો. માનનીય સાંસદશ્રીઓ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને ત્યાર પછી આમંત્રિત કરીએ છીએ સૌ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓને. આપ સૌ પણ ઝડપથી મંચ ઉપર પધારશો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્મૃતિ ચિહ્ન વડે સ્વાગત અભિવાદન કરવા. સૌ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ દ્વારા સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે પણ તાળીઓના ગુંજારવથી સ્વાગત કરીએ અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીશ્રીઓને. ઝડપથી મંચ પર પધારશો ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ પદાધિકારી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. સ્નેહ અને આદરના ભાવ સાથે સૌ આવકારી રહ્યા છે, ધન્યવાદ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન થકી રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા સતત કાર્યરત ફરી એકવાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત કરીએ છીએ. ડેપ્યુટી સ્પીકર વિધાનસભા શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ તેમજ મહાનુભાવો દ્વારા ભાવપૂર્ણ સ્વાગત. ધન્યવાદ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન થકી રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા સતત કાર્યરત એવા ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે. સંસ્કારી નગરી વડોદરાના આંગણે આયોજિત મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓમાં રૂપિયા 21,000 કરોડના વિવિધ પ્રકલ્પોના શુભારંભ, ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ પ્રસંગે આયોજિત ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત, જેમના વિચારોમાં નવીન્ય, વચનોમાં સૌજન્ય અને કાર્યોમાં સામર્થ્ય દર્શાય છે તેવા જનપ્રિય જનનાયક તથા 125 કરોડ દેશવાસીઓના ગૌરવ સમાન આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ તથા શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ,
પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, રાજ્ય સરકારના મારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ, વડોદરા મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, સૌ સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનના સાક્ષીરૂપ ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનના બીજા તબક્કામાં આપણા સૌનું માર્ગદર્શન કરવા પધારેલા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌનું પણ આ કાર્યક્રમમાં હૃદયભેર સ્વાગત કરું છું. શક્તિ સ્વરૂપા માતા કાલિકા દેવીના દર્શન આરાધના કર્યા પછી વડાપ્રધાન શ્રી ગુજરાતની માતૃશક્તિને પોષણ સુરક્ષા આપતી નવી યોજના અને વિવિધ કામોની ભેટ ગુજરાતને આપવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રી હજુ હમણાં જ 10મી જૂને દક્ષિણ ગુજરાત આવીને રૂપિયા 3050 કરોડના વિકાસ કામોની ભેટ ગુજરાતને આપી હતી. એ વખતે એમણે કહ્યું હતું કે વિકાસના કામ ન કર્યા હોય તેવું એક પણ અઠવાડિયું જતું નથી. જે કહ્યું તે કરવાની કાર્ય સંસ્કૃતિના તેઓ પ્રણેતા છે. એ વાતનો વધુ એક પુરાવો આજે ગુજરાતની જનતાને મળ્યો છે. તેમની છેલ્લી મુલાકાત પછીના 8મા જ દિવસે કુલ 21,500 કરોડથી વધુ રૂપિયાના વિકાસ કામોની ગુજરાતને ભેટ ધરવા વડાપ્રધાનશ્રી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. આ તેમની વિશેષતા છે. સતત વિકાસના કાર્યો, વિકાસની વાત, વિકાસની રાજનીતિ એ તેમના સ્વભાવમાં વણાયેલી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે નવતર વિકાસની પહેલ કરી, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસની જે નીતિ રીતિ અપનાવી, તેનાથી ગુજરાતને અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી છે. ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હવે મા ભારતીનું ગૌરવ વિશ્વ સ્તરે વધારી રહ્યા છે. આદરણીય મોદીજીની સરકાર નવા ભારતના શિલ્પીકાર બની છે. તેમણે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવી એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવાની મુહિમ ઉપાડી છે. આઝાદીના અમૃત પર્વે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતના સુવર્ણકાળનું પ્રભાત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભારતની આગામી સુવર્ણ યાત્રામાં ગુજરાતે ગ્રોથ એન્જિનની એ જ ભૂમિકા વધુ તેજ ગતિથી અદા કરવાની છે. વર્તમાન સમયે તો ગુજરાતને ડબલ એન્જિન સરકારનો લાભ મળી રહ્યો છે. આજે ગુજરાતના ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમ તેનું મોટું ઉદાહરણ છે. આજે આવાસ, ઉર્જા, પાણી, રોડ રસ્તા, રેલવે, શહેરી સુવિધા અને શિક્ષણને લગતા વિવિધ વિકાસ કામોની ભેટ ગુજરાતને મળવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી અમદાવાદ, બોટાદ સેક્શન સહિત 9 રૂટ ઉપરના ગેજ કન્વર્ઝનના કામોની ભેટ આપવા સાથે 4 સ્ટેશનના રીડેવલપમેન્ટના કામોના પણ ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રીના પીએમ ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટમાં ગુજરાત શ્રેષ્ઠ પરિવહન સેવાથી સક્રિય યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વડાપ્રધાન શ્રીના હસ્તે આજે ગુજરાતને રેલવે સેવાઓના મળી રહેલા રૂપિયા 16,000 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટના પ્રતિબદ્ધતામાં વેગ લાવશે. આજે વડાપ્રધાન શ્રી પીએમ આવાસ યોજના ગ્રામીણ અને શહેરી અંતર્ગત 1,41,000 આવાસોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ કરવાના છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોનું ઘરનું સ્વપ્ન તેમણે સાકાર કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત આવાસ નિર્માણ કરવામાં પણ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનને પરિણામે ગુજરાત જળ વ્યવસ્થાનમાં પણ એક મોડેલ સ્ટેટ બન્યું છે. 100% નલ સે જલનું લક્ષ્યાંક ગુજરાત નિર્ધારિત સમયથી 2 વર્ષ પહેલા પૂર્ણ કરી લેશે. આદિજાતિ જિલ્લાના દૂર વિસ્તારોમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી છેક ઘર સુધી પહોંચાડવામાં સરકાર સફળ રહી છે. અંદાજે રૂપિયા 600 કરોડથી વધુ ખર્ચે જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાના લોકાર્પણ તેમજ ખાતમુહૂર્તના લાભ પણ આજે મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, ખેડા, પંચમહાલ અને વડોદરા એમ 4 જિલ્લાઓના લોકોને મળશે. વડોદરા મહાનગરમાં રૂપિયા 168 કરોડના ખર્ચે આકાર પામેલ સિંગરોડ જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાનશ્રીના દ્વારા થશે. આજે ગુજરાતને રૂપિયા 162 કરોડના ખર્ચે બનેલા
નવા વીજ સબસ્ટેશન અને નવા માર્ગોની પણ ભેટ મળવાની છે. આદરણીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં નવી શિક્ષણ નીતિને અનુરૂપ હોલિસ્ટિક એજ્યુકેશન એપ્રોચથી ગુજરાતે શિક્ષણ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી રૂપિયા 743 કરોડના ખર્ચે બનનારી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી અને રૂપિયા 571 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનાર ભારતીય ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય બિલ્ડિંગના ખાતમુહૂર્ત પણ કરશે. આ બે ભવનો ગુજરાતની સેક્ટરલ યુનિવર્સિટીના વિશાળ માળખામાં ઉમેરો કરશે. આ શિક્ષણ પ્રકલ્પો અને વિકાસના કામો તો જ ભલી પ્રાંતિ સફળ થાય જો દેશની આવનારી પેઢી તંદુરસ્ત હોય, સ્વસ્થ હોય. સબળ, સક્ષમ અને સુપોષિત ઉજ્જવળ ભાવિ પેઢીના ઘડતર માટે પણ આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ વિશેષ કાળજી લીધી છે. ગુજરાતની સગર્ભા માતા બહેનો અને તેમના નાનકડા બાળકના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરી મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાનો શુભારંભ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કરાવવાના છે. સરકાર આ યોજનામાં 1000 દિવસ માટે ચણા, દાળ અને સિંગતેલ આપીને માતા અને બાળકને ઉત્તમ પોષણ પૂરું પાડશે. સગર્ભા અને પ્રસૂતા માતાના લાભાર્થે આ યોજનામાં આગામી 5 વર્ષમાં 4000 કરોડની વ્યવસ્થા કરી છે. ગરીબ જરૂરિયાતમંદ માતાને સગર્ભા દરમિયાન જ પૂરતું પોષણ મળે અને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત શિશુનો જન્મ થાય તેવા શુભ આશયથી પોષણ સુધા યોજના આદિવાસી વિસ્તારના જે 5 જિલ્લામાં હતી એ નવા 14 જિલ્લામાં ઉમેરો કરી આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની હાથે તેનો પ્રારંભ કરાવવા જઈ રહ્યા છે. અંત્યોદયથી સૂર્યોદયનું લક્ષ્ય સાધી સૌને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવવાનો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સતત પ્રયાસ રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સેવા, સુશાસન, ગરીબ કલ્યાણ, નવીનતા અને દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા આ કામ કરીને છેલ્લા 8 વર્ષથી દેશની જનતાને સુશાસનની અનુભૂતિ કરાવી છે. ગુજરાતને તો આ લાભ છેલ્લા 20 વર્ષથી મળી જ રહ્યો છે અને વિશ્વભરમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધી રહ્યું છે. આ ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનથી આપણે સૌ વડાપ્રધાનશ્રીએ કંડારેલા માર્ગ પર ચાલીને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ગુજરાતનું ગૌરવ વધુ નવું ઊંચાઈએ લઈ જવાનો સામૂહિક સંપર્ક કરીએ એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના સ્વાગત ભાષણ અને પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. સુપોષિત માતા અને સુપોષિત બાળક એ તંદુરસ્ત સમાજનો પ્રતિબિંબ છે. માતાના ગર્ભધારણથી લઈ બાળક 2 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીના 1000 દિવસને પોષણનો પાયો માનવામાં આવે છે. સમય છે પોષણ સુધાર માટે ગુજરાત સરકારની મહત્વની 2 યોજનાઓના રાજ્યવ્યાપી શુભારંભનો. વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના અને પોષણ સુધા યોજનાનો પ્રારંભ રિમોટનું બટન દબાવી કરાવશો. ધન્યવાદ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. આજે વડોદરા ખાતેથી મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓને પ્રધાનમંત્રી શહેરી અને ગ્રામીણ આવાસ યોજના, રેલવે પ્રોજેક્ટ્સ, ગુજરાત કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટી અને અન્ય વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળી રહી છે. પુનઃ આપશ્રીને સાદર વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ રિમોટનો બટન દબાવી વિવિધ વિકાસ કાર્યોની તકતીનું અનાવરણ કરશો. હું દેશનું ઓટો હબ છું.
હું દેશના સાયન્ટિફિક માઇન્ડેડ યુવાનોનું ભવિષ્ય છું. એજ્યુકેશનના ડિજિટાઇઝેશનમાં અગ્રેસર પણ છું અને અત્યાધુનિક સુરક્ષા પ્રણાલીથી સજ્જ પણ છું. હું છું ગુજરાત અને આ છે મારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો રોડ મેપ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. આજે મને દેશનું મોડેલ સ્ટેટ માને છે બધા, પણ એ કાંઈ એમનેમ નથી થયું. એની પાછળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મહેનત, એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને એમનું સમર્પણ છે સાહેબ. વિકાસ સર્વાંગીણ હોય, વિકાસ સર્વસ્પર્શી હોય, વિકાસ સર્વદૂર હોય, વિકાસ બધા ક્ષેત્રોને આંબી જનારો હોય, એ દિશામાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. છેક છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસ પહોંચે, જન જન સુધી સુવિધાઓ અને લાભો પહોંચે. વડાપ્રધાન શ્રીની કંડારેલી કેડી પર આગળ વધીને આ સપનાને પૂરું કરી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આજે આપણે ગુજરાતને જે ગ્રોથ એન્જિન તરીકે જોઈ રહ્યા છે, જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે ગ્રોથ એન્જિન બનાવ્યું છે, એની એ સ્પીડે કેવી રીતે દોડી શકે એ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ હું ને મારી ટીમ એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. સંકલ્પથી સિદ્ધિ સુધીની ગુજરાતની આ યાત્રામાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો છે મારી દીકરીઓ, બહેનો અને માતાઓએ. આજે મહિલા પશુપાલકો દેશ અને દુનિયામાં ડંકો વગાડી રહી છે. ઘરકામ કરતી મહિલાઓ બિઝનેસ વુમન બની રહી છે અને એમને પાયાથી વધુ મજબૂત કરવા ગુજરાત સરકારે પણ કોઈ કસર નથી છોડી. જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે માતાઓ અને બાળકોના પોષણ માટેની 2 મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ, જ્યાં 1000 દિવસને પોષણનો પાયો બનાવશે રૂપિયા 811 કરોડના ખર્ચે શરૂ થનારી મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના. માતા અને બાળક બંનેને આહારમાં ઉપલબ્ધ કરાવશે અન્ન સાથે પ્રોટીન, કેલરી, વિટામિન અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો. અને આવું જ પોષણ તમામ આદિવાસી તાલુકાઓ સુધી પહોંચશે રૂપિયા 118 કરોડના ખર્ચે શરૂ થનારી પોષણ સુધા યોજના દ્વારા, જેમાં સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને એક ટાઈમ સંપૂર્ણ ભોજન, દૂધ સંજીવની, IFA અને કેલ્શિયમની ગોળી અને આરોગ્ય પોષણ અંગે સમજણ આપશે. અને હા, મારા ગામડાઓનો તો સાહેબ જે વિકાસ થયો છે કે ના પૂછો વાત. આજે શહેરો જેવી સુવિધાઓ અને ડિજિટલ સેવાઓ ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે. અહીં સ્માર્ટ ક્લાસથી શિક્ષણ અને ટેલિમેડિસિનથી સારવાર મળે છે. એક ક્લિકથી કામો થાય છે અને ઘર આંગણે સરકારી સેવાઓ મળે છે. ગામડાઓમાં આજે ઘરે ઘરે શૌચાલય છે. ડોર ટુ ડોર વેસ્ટ કલેક્શન થાય છે અને જે પરિવારો ઘરનું સપનું સેવતા હતા ને, એવા 4.5 લાખથી વધુ પરિવારો પાસે રૂપિયા 4510 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત આવાસોના કારણે આજે વીજળી અને પાણી જેવી સુવિધાઓ સાથેનું પોતાનું પાક્કું મકાન છે. મારા વિકાસમાં શીરા અને ધમની જેવા આપણા શહેરો જેની પ્રગતિમાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે આવાસો. એટલે જ તો રૂપિયા 17,000 કરોડના ખર્ચે 6,50,000 આવાસોનું નિર્માણ તો પૂરું પણ થઈ ગયું છે. અને આજે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરીના અમલીકરણમાં હું બીજા રાજ્યોની સરખામણીમાં અગ્રેસર છું. ગુજરાતના ડેવલપમેન્ટની આ પ્રોસેસને ગતિ આપશે વધતી રેલ સુવિધાઓ. ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરથી સરળ બનશે ઉત્પાદનોનું પરિવહન, તો ઇલેક્ટ્રિફિકેશન અને ગેજ કન્વર્ઝનથી રેલ પરિવહન બનશે વધુ ઇફિશિયન્ટ. રેનોવેશન દ્વારા સ્ટેશનો બનશે વધુ આધુનિક અને સુવિધાસભર. તો વડોદરાનું ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય રેલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ અને રિસર્ચને પૂરું પાડશે પ્રોત્સાહન. અને ડભોઈ તાલુકાના કુંઢેલા ગામે 100 એકરમાં આકાર લઈ રહેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીથી 2500 વિદ્યાર્થીઓને મળશે સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ એજ્યુકેશન એન્વાયરમેન્ટ. હજી તો રેલવે વિભાગના રૂપિયા 16,000 કરોડથી વધુના પ્રકલ્પો સાથે રૂપિયા 21,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે ગુજરાતને. કારણ કે જ્યારે સરકાર ડબલ એન્જિન સાથે આગળ વધતી હોય ને, ત્યારે વિકાસની ગતિ પણ ડબલ જ હોય. હું છું ગુજરાત અને આ છે મારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો રોડ મેપ. ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. સર્વાંગીણ વિકાસનું અવિરત ચાલતું અભિયાન એટલે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ ભેટ આપવા માટે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ મહિલાઓના વિકાસ અને મહિલાઓ દ્વારા વિકાસને હંમેશા પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને હવે સમય છે વિવિધ યોજનાના લાભાર્થીઓને લાભ વિતરણ કરવાનો.
વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ વિવિધ યોજનાના મહિલા લાભાર્થીઓને લાભ અર્પણ કરશો. મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ લાભાર્થી તડવી રૂપલબેન વિક્રમભાઈ. આજે જે લોન્ચ કરવામાં આવી તે મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાના લાભાર્થી છે. ધાત્રી માતા રૂપલબેનને પોષણ કીટ મળી રહી છે. માતા અને બાળકને સુપોષિત કરવા માટેનો આ એક નક્કર અભિગમ. ત્યાર પછી વસાવા કિંજલબેન બળદેવભાઈ, તેઓ પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાના લાભાર્થી છે. સગર્ભા મહિલા એવા કિંજલબેનને 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવેર દાળ, 1 લીટર સિંગ તેલ 1000 દિવસ સુધી દર મહિને મળશે. ત્યાર પછી ગોહિલ નીતાબેન નરેન્દ્રસિંહ, ગોહિલ નીતાબેન, તેમને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અંતર્ગત પોતાના ઘરની ચાવી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. હર કિસી કા હોતા હૈ સપના, ઘર બને હમારા અપના. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી રાઠવા સવિતાબેન મોતીભાઈ. છોટાઉદેપુરથી પધારેલા સવિતાબેનને પણ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ અંતર્ગત ઘરનું ઘર મળ્યું છે. પટેલ માયાબેન કેતનભાઈ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરીના લાભાર્થી. ત્યાર પછી બિલવલ રેશમાબેન અનસિંગભાઈ. રેશમાબેનને પણ વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શહેરી અંતર્ગત ઘરનું ઘર મળ્યું છે. આજે પ્રતિકાત્મક રીતે કેટલાક લાભાર્થીઓને અહીંથી લાભ વિતરિત થઈ રહ્યા છે. સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ધન્યવાદ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. વર્ષ 2001માં આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતની ધુરા સંભાળી અને ગુજરાતના ગને મળ્યો ગૌરવનો ગ. તો વર્ષ 2014થી સુશાસનની આ ગૌરવ યાત્રા દેશવ્યાપી બની અને વિશ્વ ફલક પર ભારતને મળ્યું આગવું ગૌરવ. સેવા નિષ્ઠાની સ્યાહી વડે નૂતન ભારતની ગૌરવ ગાથા લખનાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, आप गुजरात અને गुजराती માટે ફક્ત गौरव જ नहीं गर्व पण छो. आइए जोरदार तालियों के गर्जन के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए. भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय, मृदु एवं मक्कम, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, संसद में मेरे साथी CR पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी देवुसी, दर्शनाबेन, गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायकगण और वडोदरा के अलावा आणंद, छोटाउदेपुर, खेड़ा और पंचमहाल जिलों से भारी संख्या में आए विशेषकर मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, आज का दिवस मेरे लिए मातृ वंदना का दिवस है। आज प्रातः जन्मदात्री मां के आशीर्वाद लिए, उसके बाद
जगत जननी मां काली के आशीर्वाद लिए और अभी मातृशक्ति के विराट रूप के दर्शन करके इस विराट मातृशक्ति के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। आज मुझे पावागढ़ में मां काली के भक्तों के लिए अनेक आधुनिक सुविधाएं अर्पित करने का अवसर मिला। मैंने मां से देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की और आजादी के अमृत काल में स्वर्णिम भारत के संकल्प की सिद्धि का मां से आशीर्वाद मांगा। भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि संस्कार नगरी वडोदरा से आज जब करीब 21,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के विकास से भारत का विकास, इस प्रतिबद्धता को बल देने वाले हैं। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा। यहां के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। आज यहां लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए। गाड़ी में पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता। इतना विशाल जनसागर। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया। कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था। और इसलिए मैं गुजरात प्रदेश का, भूपेंद्र भाई और सरकार का और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं।
बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है। मैं सभी बहनों को, सभी लाखों लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें, ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। बड़ोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई माताओं, बहनों, बेटियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों ने विशेष रूप से हूं प्रणाम करूं छू, फरीथी अभिनंदन करूं छू। बड़ोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यहां यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। बड़ोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहां आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। इस शहर ने आ शहरे क्यारेक मने पण साच्યું હતું, मारू पण लालन पालन कर्યું હતું। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। आप सबको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद रहना स्वाभाविक है, कि बेलूर मठ के अध्यक्ष और मेरी किशोरावस्था में जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत से रास्तों का मार्गदर्शन किया, एक गुरु की तरह मेरे जीवन को घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे बेलूर मठ के, रामकृष्ण मिशन मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी की उपस्थिति में मुझे यहां वडोदरा में दिलाराम बंगलो रामकृष्ण मिशन को सौंपने का अवसर मिला था। અને વડોદરા આવો એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે
એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું. અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ, એનું પ્રાંગણ, અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય. અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, અમારો ખર્ચીકરનો ખાંચો, આ મારું રાવપુરા અને અમારું આરાધના સિનેમા પાસેનું પંચમુખી હનુમાન, કેટલી યાદો અને આ જગ્યાઓ કેટલા બધા લોકોને મળવાનું થાય. પંચમહાલ, કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, પાદરા, ડભોઈ, કરજણ, છોટાઉદેપુર, ઓહો ગણ્યા ગણાય નહીં. અનેક પુરાના જૂના બધા સાથીઓ, એમની યાદો પણ તાજી થઈ જાય. અને વડોદરાની વાત આવે એટલે લીલો ચેવડો કેમ ભૂલાય, અને આપણી ભાખરવડી. આજે પણ જે લોકો વડોદરાને જાણતા હોય ને બહારથી મને કોઈ વાર મળી જાય તો લીલો ચેવડો યાદ કરે ને આપણી ભાખરવડીની યાદ કરે જ. साथियों, 2014 में भी जब मैं जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्र सेवा के दायित्व के लिए मुझे वडोदरा के नवनाथ और काशी विश्वनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला. इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है. आज गुजरात की बहन बेटियों, उनके लिए मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है. स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने आज 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं. मैं भूपेंद्र भाई को बधाई देता हूं इस योजना के लिए. 800 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये सुनिश्चित करेगी कि गर्भावस्था के दौरान और मातृत्व के शुरुआती दिनों में माता को पौष्टिक आहार मिले. वहीं पोषण सुधा योजना का विस्तार भी अब गुजरात के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया गया है. अभी मुझे 1,36,00,000 लाभार्थी बहन, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा बहनें, उनके लिए 118 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करने का अवसर मिला. आप विचार करो, 1.25 करोड़ करता વધારે બહેનો અને લગભગ 125 કરોડ રૂપિયા માતા બહેનોની સેવા, એક સેવા પરમો ધર્મની વાત. माता का स्वार्थ सिर्फ माता के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है. मातृत्व के पहले 1000 दिन मां के साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तय करते हैं. कच्चा और बच्चा दोनों की चिंता, कुपोषण और अनीमिया की समस्या इस समय सबसे ज्यादा संकट होता है. 2 दशक पहले जब गुजरात ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो कुपोषण यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी. तब से हमने एक के बाद एक इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके सार्थक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं. आज से गुजरात की बहनों के लिए दूर
સુદૂર ગામડામાં રહેનારી બહેનો માટે પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાની શરૂઆત થઈ છે. એનાથી માતૃત્વ સુખ પ્રાપ્ત કરનારી બહેનોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. અને આ યોજના અંતર્ગત 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવર દાળ, આ પ્રોટીન માટે બહુ જરૂરી ચીજો છે, એટલે બહુ સમજી વિચારીને આ પેકેજ બનાવ્યું છે. અને ઉપરાંત 1 લીટર તેલ આ બહેનોને મળશે. એટલું જ નહીં, કોરોના કાળથી મેં એક કામ શરૂ કર્યું. આ દેશના ગરીબ પરિવારોના ઘરનો ચૂલો બંધ ન થાય એટલા માટે આ દેશને 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આજે પણ એમના ઘરે પહોંચી રહ્યું છે. દુનિયાના લોકો 80 કરોડ લોકોને 2 વર્ષ સુધી અનાજ, આ સાંભળીને જ એમને આશ્ચર્ય થાય છે. આ યોજના કુપોષણ અને એનિમિયાથી માતાને, બાળકને, નવજાત શિશુને એને બચાવવામાં મોટી મદદ કરનારી છે. આ એક મોટું પુણ્યનું કામ કર્યું છે. અને તાજા જન્મેલા બાળકની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય આજે ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની સરકાર કરી રહી છે. અમારું છોટાઉદેપુર, અમારું કવાંટ, આ બધા અમારા આદિવાસી ક્ષેત્રો, બધા અમારા જનજાતીય પરિવારો, મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું છે એમની વચ્ચે કામ કરવાનું. અને આદિવાસી બહેનો, બાળકો, એની સમસ્યાઓને મેં બહુ નિકટથી અનુભવેલી છે, જોયેલી છે. અનેક આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં અમારી બહેનો સિકલ સેલ એની બીમારીથી પીડાતી હોય. આ સિકલ સેલ ને મુક્તિ માટે આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાત સિકલ સેલ સોસાયટી બનાવી. સિકલ સેલથી મુક્તિ માટે એક જબરદસ્ત મોટું અભિયાન ચલાવ્યું. આ સિકલ સેલ અમારી સરકારો બન્યા પછી નથી આવ્યો ભાઈ. સેંકડો વર્ષોથી લોકો મુસીબત ભોગવતા હતા. અનેક સરકારો આવી પણ એમના પેટનું પાણી ન હાલ્યું. આ સિકલ સેલની ચિંતા કરવાનું અમે બીડું ઉઠાવ્યું ભાઈ. બધી જનજાતીય જિલ્લામાં સેંકડો વિશેષ સેન્ટરો બનાવ્યા. લાખો આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો એની જાંચ કરાવી, એમના ટેસ્ટ કરાવ્યા. અને આ સફળ પ્રોગ્રામ માટે ગુજરાતને પ્રધાનમંત્રી સિવિલ સેવા પુરસ્કાર આ ભારત સરકાર આપે છે. એ પુરસ્કાર આપણી આ ગુજરાત સરકારને મળેલો છે. ગુજરાતને પોષણ પર હંમેશા ધ્યાન આપ્યું છે. આપણા ગુજરાતમાં દૂધ સંજીવની, ફોર્ટિફાઈડ મીઠું, નમક, ટેક હોમ રાશન, પોષણ સંવાદ, એવા કેટલાય કાર્યક્રમો ચલાયા અને દેશને પણ एक नई दिशा बताई है. ऐसी योजनाओं की लाभार्थी बहनों की संख्या लगातार बढ़कर आज लगभग 58 लाख ऐसी बहनों को ये सारी योजनाएं पहुंचाने का भगीरथ काम हो रहा है. दूध संजीवनी योजना थी आदिवासी क्षेत्रों में 6 महीना थी लईने 6 वर्ष सुधी બાળકોની ચિંતા, એમને ફોર્ટિફાઈડ એટલે જરૂરી પોષક તત્વો વાળા અન્ય ચીજો એમને મળવાનું શરૂ થયું. આના માટે દૂધની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. 20 લાખથી અધિક ગર્ભવતી માતાઓ અને ધાત્રી માતાઓ, દૂધ પીવડાવનારી માતાઓ, એમને તો ડબલ ફોર્ટિફાઈડ નમક એની પણ ચિંતા કરવામાં આવી. 14 લાખ બાળકોને આંગણવાડીમાં ફોર્ટિફાઈડ આટાથી બનેલો આહાર મળે તાકી આપણા બાળકો તંદુરસ્ત બને. 15 થી 18 વર્ષની અમારી દીકરીઓ
એને જો સારું પોષણ મળે એના માટે પૂર્ણા યોજના બનાવી. આના અંતર્ગત 12 લાખથી વધારે બેટીઓને આયરન સપ્લિમેન્ટ, લોહ તત્વની ચિંતા, ટેક હોમ રાશન આવા સમેત અનેક બધી સેવાઓ પહોંચાડી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઉત્તમ પોષણ માટે જેટલા પણ પગલાં લઈ શકાય એવી અનેક યોજનાઓ બનાવીને એના કલ્યાણ માટેનું કામ કર્યું છે. पोषण सुधा योजना इसी क्रम में एक बड़ा कदम है. 4-5 साल पहले दाहोद, वलसाड़, महिसागर, छोटा उदेपुर और नर्मदा के आदिवासी क्षेत्रों के कुछ ब्लॉक में पोषण सुधा योजना शुरू की थी. बीते सालों में आदिवासी बहनों और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पॉजिटिव रिजल्ट मिले. उसके लिए सभी जनजातीय जिलों में इसका विस्तार किया गया. इससे हर महीने लगभग 1,36,000 आदिवासी माताओं बहनों को लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी में एक वक्त तक गर्म खाना, आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाएगी. हमने सिर्फ पोषण की योजना ही नहीं बनाई बल्कि सुविधाएं लाभार्थी बहनों बच्चों तक ठीक से पहुंच रही है इसकी भी चिंता की है. गुजरातना मुख्यमंत्री रूपे મને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો અવસર મળ્યો. આપણે એ વખતે ઈ મમતા પોર્ટલ શરૂ કર્યું અને ગયા 8 વર્ષમાં આંગણવાડી અને આશા કાર્યકર્તાઓ આજે દેશભરમાં લગભગ 12 લાખ ઉપકરણો આપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ હજારો બહેનોના બધા ઉપકરણો આપવામાં આવ્યા છે. इसके तहत गुजरात सहित देश भर में लगभग 11.5 करोड़ लाभार्थी बहनों बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है. यह जो पोषण सुधा योजना का विस्तार हुआ है उसकी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है. गुजरात के सफल अनुभवों को विस्तार देते हुए देश में कुपोषण और एनीमिया की समस्या के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पहली बार देश में अब सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में, એટલે આપણે ત્યાં શ્રાવણ ભાદરવો મહિનો આવે ત્યારની વાત છે, પોષણ માસ તરીકે એને ઉજવવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. इस अभियान से भी गुजरात की बहनों को बहुत मदद मिल रही है. पोषण का अर्थ सिर्फ खान पान ही नहीं है परंतु એમના માટે યોગ્ય વાતાવરણ પણ બનાવવું પડે, આવશ્યક નાની મોટી સુવિધાઓ પૂરી કરવી પડે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, ઘેર ઘેર શૌચાલય આ પણ માતાઓ બહેનોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરનારા સાધનો છે. ઉજ્જવલા યોજના, ગેસ કનેક્શન, ઘરમાં ધુમાડાથી અમારી માતાઓ બહેનોના ફેફસામાં સેંકડો સિગરેટ જેટલો ધુમાડો જતો હતો એને બચાવવાનું કામ કર્યું છે. ગુજરાતમાં 36 લાખથી વધારે પરિવારોમાં ઉજ્જવલા યોજના તરફ ગેસ કનેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. અત્યારે હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા ઘેર ઘેર નળથી પાણી અમારી માતાઓના માથેથી બેડલા ઉતારવાનું સૌભાગ્ય પણ અમારા નસીબમાં આવ્યું છે. અને પાઇપથી પાણી પહોંચેની ચિંતા કરી છે. એનાથી માતાઓ બહેનોની પરેશાનીઓ ઓછી થાય, પ્રદૂષિત પાણીથી મુક્તિ મળે અને પાણી જો સારું મળે તો પણ ઘણી બધી બીમારીઓથી મુક્તિ મળી જતી હોય છે. પીએમ માતૃવંદના યોજના તहत गुजरात सहित पूरा देश में करोड़ों माताओं ने लगभग 11,000 करोड़ रुपया नो खर्च करवामां आवे छे. आ योजना गुजरात में पण
9 લાખ ગરીબ બહેનોને એનો લાભ મળે છે. આ બહેનોને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પોષણ મળે એના માટે करीब 400 करोड़ रुपया खर्च यानी मदद કરવામાં આવે છે. गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की जगह पर अधिक अवसर देने के लिए हमने प्रयास किया है. महिलाओं की प्रबंध क्षमता को समझते हुए गांव से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स में बहनों को नेतृत्व की भूमिका दी गई है. पानी समिति में गुजरात की बहनों ने जो प्रशंसनीय काम किया है उसके कारण आज देश की बहनें जल जीवन मिशन को भी नेतृत्व दे रही है. गुजरात के और गुजरात देश के उन राज्यों में है जहां पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है. ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए गुजरात में जब हम 50 साल हुए स्वर्ण जयंती मना रहे थे उस समय हमने આપણે એક મિશન મંગલમ શરૂ કર્યું હતું અને મિશન મંગલમ અંતર્ગત 12 વર્ષની અંદર લગભગ 2,60,000 થી અધિક સખી મંડળો, સ્વયં સહાયતા સમૂહો, સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બની ચૂક્યા છે. 2.5 લાખથી વધારે ગ્રુપો અને એમને 26 લાખથી વધારે ગ્રામીણ બહેનો એમાં જોડાયેલી છે અને મોટી સંખ્યામાં મારી આદિવાસી બહેનો, મારી પછાત બહેનો, મારી દલિત બહેનો, અમારા ગામડાની બહેનો જોડાયેલી છે. અને આ સમૂહોને, આ સખી મંડળોને સેંકડો હજાર કરોડ રૂપિયા અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા બેંકો દ્વારા મળ્યા છે. અને અમારો હંમેશા પ્રયાસ રહ્યો છે કે બહેનો બેટીઓને પરિવારની આર્થિક તાકાત પણ વધારે અને અર્થવ્યવસ્થામાં પણ એમની સક્રિય અને સશક્ત ભાગીદારી રહે. 2014 में केंद्र सरकार बनते ही जनधन बैंक खाते की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजना पर हमने काम किया. इस योजना के तहत गुजरात के लाखों बहनों के बैंक खाते खुल चुके हैं. वो आज सभी माताओं बहनों को काम आ रहे हैं. ऐसी गरीब माताओं को इतना बड़ा भयंकर कोरोना का बीमारी आई, सीधे उनके खाते में पैसे पहुंचाकर मेरी माताएं बहनों को सम्मान से जीने की व्यवस्था की. मुद्रा योजना द्वारा, स्वरोजगार द्वारा बैंक मांथी कोई पण गारंटी वगर पैसा आपવાની व्यवस्था करी અને મને ખુશી છે કે આ દેશમાં મુદ્રા યોજનાનો લાભ લેનારાઓમાં 70% મારી બહેનો છે. સખી મંડળોની ભૂમિકા કેન્દ્ર સરકારે જે 10 લાખની લોન હતી એને હવે 20 લાખ કરી દીધી છે જેથી કરી એ એમના કારોબારને વિકસાત કરી શકે. અને જ્યારે હું કહેતો હોઉં છું ને આ ડબલ એન્જિનની કી સરકાર, આ ડબલ એન્જિનની સરકારનો લાભ છે કે ચારે તરફ તેજ ગતિથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આજે આ કાર્યક્રમમાં 1,40,000 ગરીબોને પાકા ઘર મળી રહ્યા છે. આપ વિચાર કરો, લગભગ 1.5 લાખ કુટુંબોને રહેવાનું પાકું ઘર મળે. પહેલા કાચા મકાનમાં રહેતા હોય, ઝૂંપડામાં રહેતા હોય, ફૂટપાથ પર રહેતા હોય, આવા 1.5 લાખ પરિવારોને. અને એમાંય અધિકતર વધારે મોટા ભાગે મારો નિયમ છે કે આ મકાન મળે એ બહેનોના નામે હોય. અને આજે એનો અર્થ એ થયો કે આ મકાનની કિંમત જોઈએ ને તો આ 1.5 કરોડ જેટલી મારી બહેનો લખપતિ બની ગઈ. આવડું મોટું કામ આપણે કર્યું છે. અને આજે ઘરોના રૂપે, ઘરની પાછળ 3,000 કરોડ રૂપિયાથી અધિક સંપત્તિ આજે અમારી બહેનોના નામે થઈ ગઈ છે. કોઈ કલ્પના કરે કે આજે આ તમારો દીકરો એવો બેઠો છે ને કે જેના કારણે 3,000 કરોડની સંપત્તિની માલિક આ મારી માતાઓ બહેનો બની ગઈ છે.
તો સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો